Connect your audio to your home smart audio gadgets for an optimal sound experience. கர்த்தருக்குள் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை, உங்களை அனைவரும் நான் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வருக என்று அழைக்கிறேன். My beloved in the Lord, I want to greet each one of you in the blessed name of our Lord Jesus Christ. We are in the Advent period. Christmas season is within us. இக்காலத்திலே நம்ம கிறிஸ்மஸ்க்குள் நாட்களை கடந்து போக இருக்கிறோம். இது கடைசி வாரம் நவம்பர் மாசத்துக்கு, அடுத்த மாசம் டிசம்பர் ஆக இருக்குது. ஆகியால் தேவஜனமே, இந்த கிறிஸ்மஸ் காலத்துல மெய்யாகவே நம்மை கொண்டாட செய்யக்கூடிய இருக்கிற நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை நடத்துவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Yes, indeed, I believe the Lord Jesus Christ will take us into a deeper significance concerning his birth. As we celebrate him as a baby, as we celebrate him as a child, let us indeed rejoice in him. During this Christmas season, we will be singing carols. In the Christmas நாட்களை அதிகமாக கிறிஸ்மஸ் பாடல்களை நாம் பாடி வருது உண்டு. ஆகியால் இந்த வருஷம் கேரலிங் நடத்த முடியல, ஆனா நாம் இந்த கேரல் பாடலை பாடலாம். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய குடும்பத்துல, நம்முடைய தனி வாழ்க்கையில இந்த கேரல் பாடலை நாம் பாடி வரலாம். Though we are not going to go to house, but yet we can still sing songs of his birth in our home and personally also. Let us celebrate Jesus during this festive season. இந்த கொண்டாட இருக்கிற நாட்களை நாம் கர்த்தர் இயேசுவை கொண்டாடுவர்களாக இருப்போம். இந்த வேளை உங்கள் அனைவரும் கர்த்தருடைய நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன், ஆசீர்வதிக்கிறேன். I like to bless each one of you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. As we continue in this service, let us prepare our heart. Let us indeed look to the Lord and say, Lord, fill me today, Lord, with your Holy Spirit. As we worship you, let us worship you in spirit and in truth. இந்த காலை வேளையிலே நாம் கர்த்தரை ஆராதித்து வரும்போது நாம் ஆண்டவருக்கு சொல்வோம், ஆண்டவரே, உம்முடைய ஆவியினால் என்னை நிரப்பும் சுவாமி. ஆவியோடு உண்மையோடு உம்மை ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு மகனாக என்னை எழுப்பும் ஐயா என்று நாம் சொல்வோமா? இந்த நாளில் கர்த்தரை ஆராதிப்பதில் நாம் சிறந்தவர்களாக இருப்போம். Let us indeed excel in worshiping God. Let us give our best in worshiping our Lord, who is living in our midst, who is indeed moving in our midst through his Spirit. Bless his name. Bless his name indeed. In Jesus' name, I call you to this time of worship. Amen. Praise the Lord, everyone. I know it's a difficult time at this moment, but we know that our God has carried us through and our God has lifted us up, and we have passed this while until December. Now it's the Advent month, and it's the first week of the month, and this time we just want to take this time to give thanks to our
want to praise you. We want to worship you. We want to glorify your holy name. And Lord, just because, Lord, you are the one true God, and you have never left us, you have never forsaken us. And Lord, even as this time, as the month of Christmas, we just want to continue to praise you more, continue, Lord, to glorify your name, and Lord, lift you up, Lord, in every way that we can. So let's sing this next song. Because you're so great, oh Lord, in our lives. For everything, oh Lord, you've done for us. Lord, we are the apple of your eye. And Lord, there's so much more, Lord, that you'll do for us. There's so much more, Lord. Lord, we know, Lord, there's, Lord, a yes after a no. And Lord, you know, Lord, that you'll do so much, a lot better, Lord, than what we can imagine. We want to praise you. We want to sing of your love. We want to show you, Lord, how much you mean to us, Lord, in our lives. And even at this time, we just want to continue to worship you. Let's lift up our hands. Let's sing, Lord, of how great you are and what you've done in our lives. Manada
that you will always be. Lord, we want to give thanks, O Lord, for everything, O Lord, that you've done for us. Lord, we praise you, we worship you. Lord, you are the greatest, O Lord. All blessing, all glory, all honor, and all power, Lord, comes from you. We just pray, O Lord, that you lead us, O Lord, through this month, the last month of the year. Lord, we are so grateful, O Lord, for how much you've leaded us, you've provided for us, and you've guided us, you've protected us, O Lord, from everything. Lord, throughout this year, we want to give thanks, we want to sing of your praises. And Lord, we just pray, O Lord, that we thank you so much. Lord, the blessings that we see and the ones that we may not see, we are ever more grateful and we appreciate them all, O Lord Jesus. We want to thank you, O Lord. Lord, continue, O Lord, to intervene, O Lord, through us and speak to, O Lord, to us, O Lord. We pray and we ask all these in Jesus' most precious name. Amen. எனக்கு அன்பான ஆண்டவர் பிள்ளைகளை, நாம் தொடர்ந்து கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்போம். அவருக்குள் களிக்கூறக்கூடிய மக்களாக நாம் காணப்படுவோம். Let us continue to rejoice in the Lord. Our God is here in our midst. He is moving. He is moving indeed through His Spirit. அவர் நம்மத்திலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய ஆவியை கொண்டு அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் நம் அருகில நம்மை எல்லா விதத்திலே தொட்டு கொண்டிருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இந்த நாளை நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா? ஆம், ஆண்டவருக்கு சொல்வோமா? ஆண்டவரே, நீர் மகா பெரியவர் ஐயா, நீர் மெய்யாகவே ஆளுகையின் தேவனாக எங்கள் நடுவில் இருக்கிறேன். Let us tell the Lord, Lord, you are a great God and your presence reign in our midst, Lord. Help us not to succumb to our condition, but to succumb that condition in your name. Help us not to be defeated by our environment, but let us defeat our environment in your name. ஆண்டவரே, எங்களுடைய சூழ்நிலைகளை பார்த்து அதில் நாங்கள் விழுவாதபடி, ஆனால் சூழ்நிலைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஜனங்களாக நாங்கள் இருக்கத்தக்க எங்களை நடத்தும் ஐயா. தோல்வி அல்ல, ஆனா நாம் உம்முடைய நாமத்திலே ஜெயிக்கிறவர்களாக எழும்ப எங்களுக்கு கிருபை தாரும். இந்த வேளையை நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது எங்களோட நீர் கூட வர வேண்டும் என்று நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம். Let us pray. Let us look to God. அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நேரத்துக்காக நன்றி சுவாமி. உம்முடைய நாமத்தை போற்றவும் துதிக்கவும், ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் எல்லா விதத்துல கௌரிக்கவும் நீர் கொடுத்த இந்த சலாக்கியத்துக்காக நன்றி 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 என்று சொல்லுகிறோம். Lord, thank you. Thank you for the privilege, Lord, to worship you, to lift up your name, Lord, and to be indeed, Lord, in many ways mesmerized by your presence, Lord. We pray, we ask, Lord, that you will indeed, Lord, work in us, touch our hearts and our mind, Lord. Let it yield before you completely. ஆமையா, எங்களுடைய எண்ணத்தையும் உள்ளத்தையும் தொடும் சுவாமி. இந்த காலை வேளையிலே நாங்கள் முழுமையாகவே உமக்கென்று ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கத்தக்க, ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மண்டலை சரணமடையவர்களாக இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Yes, Lord, we want to surrender ourselves to you, Lord. We want to indeed, Lord, be freely moved, Lord, by you in our midst, Lord. ஆமையா, உம்மால் அசைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த வேளையிலே சுவாமி, ஆண்டவரே, உம்முடைய தொடுதல் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேல் வர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, your touch, Lord. Lord, your touch to be upon each one of your children, Lord. You know them, Lord. You know what they are going through, Lord. ஆண்டவரே, அவர்களை நீர் அறிந்த தேவனாக இருக்கிறீர். அவர்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள், சிரமங்கள் அவர்கள் கடந்து போகிறார்கள் என்று நீர் அறிந்தவராக இருக்கிறீர். தொடுமையா, விடுவிக்கக்கூடிய தேவனாக நீர் இருக்கிறீர். Yes, Lord, touch them, Lord. Deliver them, Lord. Let their life in you, Lord, be filled with joy, with peace, Lord. உமக்குள் உம்முடைய ஜனங்கள் களிக்கூறவும் சமாதானத்தோட வாழவும், ஆண்டவரே, உம்முடைய நிரப்பிடுதல்
அவர்கள் உணரவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Yes, Lord, that your people indeed, Lord, feel the infilling of your Holy Spirit in their life, Lord. At this very moment, we want to come against, Lord, all works of darkness, Lord. இருளின் செயலை அகற்றக்கூடிய தேவன் நீர் சுவாமி. ஆகியால் அகற்றி போடும் ஐயா. பிசாசு உம்முடைய பிள்ளைகளை சந்திக்காதபடி, தொடாதபடி, ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில கொலைச்சலுக்குள் கொண்டு போகாதபடி ஆண்டவரே நீர் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம். You are our protector, Lord. Be our protector, Lord. Let not the devil, Lord, in any way work in our life, Lord, that we will be taken into moments of despair, Lord, worry, Lord, stress, Lord. Lord, remove it all, Lord. And at this very moment, Lord, let your strength, Lord, clothe us, Lord. ஆமையா, உம்முடைய பலத்தால் எங்களை உடுத்திக் கொள்ளத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே ஐயா, கட்டுகள் நிர்மூலமாக்கப்படத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Yes, Lord, every bondage, Lord, every knot of the evil one, Lord, be indeed nullified, Lord. And we pray that you will liberate each one of us, Lord, and your presence, Lord, will empower us, Lord. Amaya, எங்களுக்கு விடுதலை தந்து எங்களை நீர் வலுப்படுத்தத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்கள் உம்மால் தொடப்பட வேண்டும் ஐயா. தலைவர்களை தொடும் சுவாமி. பாஸ்டர் ஜாயுடைய வாழ்க்கையில நீர் பெரிய காரணக்கர்த்தராக இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம். மகள் கிரேஸை உம்முடைய பாத்திரம் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. இந்த மகளுக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை நீர் கட்டளையிட தேவனாக இருக்கிறீர் ஐயா. தொடர்ந்து கண்மணி போல் இந்த மகளையும் குடும்பத்தையும் காத்துக்கொள்ளத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பாஸ்டரும் சாமும் காத்துக்கொள்ளும் சுவாமி. எங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் உம்முடைய ஆதரவு இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we commit Pastor Joy, Lord, and her daughter to you especially. At this very moment, Lord, touch her. Let her be fully, Lord, recover from the fever, Lord, from whatever that is indeed, Lord, causing her this sickness, Lord. Lord, touch her, Lord. Not only her, her husband and the children, Lord. Touch them all, Lord Jesus, and continue to protect Pastor Joy and Sam, Lord. Not only that, Lord, we pray that the whole church, Lord, will come under the covering of your blood, Lord. அமையா, சபை முழுது உம்முடைய இரத்தத்தால மூடப்பட்ட நிலையில இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சபைகளிலும் நீர் அசைவாடத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கிரியை செய்யத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் எழும்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray that you will indeed, Lord, cover every church, Lord. You will protect every church, Lord. Oh, the whole world, Lord, is in your hands, Lord. And your people, Lord, are in your hands, Lord. Therefore, we pray, we ask that you will revive them, Lord. You will indeed, Lord, stir within them, Lord, that they will be ignited for you, Lord. Bless, Lord. Bless, Lord, every services, Lord, that is going on this day, Lord. As we ask all this in Jesus' most precious name. Amen. Let us say the Lord's Prayer together. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the glory and the power forever and evermore. Amen. Church, God has been indeed a great influence in our life. சபையே, நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மை கவரக்கூடிய இருக்கிறவராக இருக்கிறார். கர்த்தருக்குள் நாம் தொடர்ந்து பலனடைந்து அவருடைய பிள்ளைகளாக, அவருக்கென்று பிரகாசிக்கிறவர்களாக நாம் காணப்படுவோம். Yes, let us indeed be strong in his strength and shine for our Jesus. In these last days, the Lord wants people who will be bright and shining for him. இந்த கடைசி காலத்துல நாம் கர்த்தருக்கென்று பிரகாசித்து ஜொலிக்கக்கூடிய இருக்கிற மக்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ஏனென்றால் அநேகர்
அநேகர் சோர்ந்து போக இருக்கிறார்கள், கவலையோட இருக்கிறார்கள், கஷ்டத்துல இருக்கிறார்கள். உங்களுடைய முகமும் என்னுடைய முகமும் அவர்கள் பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷம் வரணும், அந்த நிம்மதி வரணும், அந்த சமாதானம் வரணும். Yes, as people look at your face, at the countenance of your face, they must rejoice, they must see joy coming into them. Yes, the peace that is within you must spread to their hearts. Let us be that kind of witness for the Lord in this time. இப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியாக தேவனுக்கு முன்பாக நாம் இருக்கிறவர்களாக காணப்படுவோம். இந்த நேரத்தில் தேவனுடைய சத்தியத்தை வாசிக்கக்கூடிய நிலையிலே நாம் இருக்கிறோம். எடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி மத்தேயு 24வது அதிகாரம், மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் 24வது அதிகாரம், வசனங்கள் 6 தொடங்கி 14 வரை. At this very moment, let us turn to the Gospel of Matthew chapter 24, verses 6 right to verses 14. யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே, ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும். பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். அப்பொழுது உங்களை உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுத்து உங்களை கொலை செய்வார்கள். என் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். அப்பொழுது அநேகர் இடறல் அடைந்து ஒருவரை ஒருவர் காட்டிக் கொடுத்து ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பார்கள். அநேகம் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போம். முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்குமுள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும். அப்போது முடிவு வரும். And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you, for many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations will rise against nations, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. And then the end will come. Praise the Lord. At this very moment, let us look to God in prayer as we prepare our heart to hear God's word. தேவனுடைய சத்தியத்தை கேட்கிறதுக்கு முன்பாக தேவஜனமே வாருங்கள், நாம் ஜெப நிலையிலே காணப்படுவோம். கர்த்தர் என்னோட பேசணும். தேவனுடைய வார்த்தை இந்த நாளிலே நான் சுவிக்க வேண்டும், நான் ருசிக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லுவோமா? Yes, church, ask God to bring His word so that our heart will be ministered, our mind will be indeed clothed with God's power. Let's look to God. Father, we thank you. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for that living word. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி ஐயா. ஜீவனுள்ள இந்த வார்த்தைக்காக நன்றி. உம்முடைய வார்த்தை கொண்டு எங்களோட இடைபடும், எங்களோட நிற்பேசும் ஐயா.
நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக பிசாசனுடைய சூழ்ச்சிகளை அறியத்தக்க, அவனுடைய தந்திரங்களை, வஞ்சகத்தை ஆண்டவரே அறியத்தக்க எங்களோடு நீர் இடைபடும். Yes, Lord. Help us, Lord, to recognize, Lord, more and more of the devil's devices, Lord, ploy, Lord, in our life, Lord. For we know he is one who wants to indeed, Lord, strategically, Lord, ruin our life, Lord, so that we will not be drawn closer to you. Amaya, எங்களுடைய வாழ்க்கை உம்மாண்டிலே சேராதபடி சுவாமி, பல திட்டங்களோட அவன் நம்மை திசை திருப்பக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருக்கிறான், வஞ்சிக்கக்கூடிய மோசடியை கொண்டு வர இருக்கிறவனாக இருக்கிறான் ஐயா. அவனுடைய திட்டத்துல நாங்கள் அகப்படாதபடி சுவாமி ஆண்டவரே நீர் எங்களை விடுவிக்க இன்னும் உடைய ரகசியத்தை கொண்டு பேசத்தக்க ஜெபிக்கிறோம். Yes, Lord, let us not be distracted or deceived by him, Lord. Let us not fall prey to his snares, Lord. Help us, Lord. Help us in this time, Lord, to be indeed, Lord, brought closer through your word, Lord. Yes, Lord, your word that liberates us, Lord, that delivers us, Lord. Abide in us so that we will be victor in you, Lord. Amaya, ஜீவனுள்ள உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ள கிரியை செய்யத்தக்க, நாங்கள் உமக்குள் மேற்கொண்டவர்களாக ஜீவித்து ஆண்டவரே வெற்றி கொடியை பிடிக்கவர்களாக இருக்கத்தக்க எங்களை நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமேன், ஆமேன். பிரியமானவர்களே, உங்கள் மத்தியிலே போன வாரம் இழப்பு என்று அந்த ஒரு தலைப்போட நான் பேசிக்கொண்டேன். ஆம், பிசாசு பல விதத்திலே நம்மை இழக்கக்கூடிய நிலையில நிறுத்தி வைத்திருக்கிறான் என்று போன வாரம் நாம் பார்த்தோம். Last week we saw on the theme of deprivation. Yes, from the beginning, during Adam and Eve time, the devil deprived us of so many things. ஆதாம் ஏவாள் காலத்திலிருந்து பிசாசு பல நிலையில நம்மை இழப்புக்குள் நடத்தி வந்தவனாக இருக்கிறான். நான் உங்கள் மத்தியில் சொன்னேன், தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்திலிருந்து நாம் இழந்தவர்களாக இருக்கிறோம், நம்முடைய சுதந்திரத்திலிருந்து நாம் இழந்தவர்களாக இருக்கிறோம். Last week I said the devil has deprived us of God's blessings and of our inheritance. We saw Job life and we also saw the life of Christ. யோபுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தோம், இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தோம். யோபு எவ்வளவாக இழந்தவனாக காணப்பட்டான். Yes, how much Job was deprived of his happiness, of his joy, of his peace by the devil. We also saw Jesus willingly deprived himself of all that he is in heaven. ஆம், இயேசு கிறிஸ்து அவர் தன்னையே ஒரு இழப்பாக அவர் கொடுத்து வந்தவராக காணப்பட்டார். அவருடைய மகிமையை விட்டார், அவருடைய கர்த்தத்துவத்தை விட்டார், பரலோகத்தில் அவருக்கு இருக்கிற எல்லா சுதந்திரத்தை விட்டு நமக்காக ஒரு அடிமையின் கோலத்தை எடுத்து வந்தவராக நாம் பார்த்தோம். நாம் வாழ்வடைவதற்கு, நாம் ரட்சிப்பு அடைவதற்கு கர்த்தர் அவர் இழந்தவராக நாம் பார்த்தோம். ஏன் இதெல்லாம் செய்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கும்போது ரெண்டு காரணம் சொன்னேன். யோபும் இயேசு அவர்கள் இழந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள். We saw that Jesus and Job, they were deprived. Why were they deprived? Because of Satan, Job was deprived many things. And Jesus, he himself deprived himself of many things. Why they did that? First point I said was God's will. முதல் காரியம் நான் உங்கள் மத்தியிலே சொன்னது அது தேவ சித்தமாக இருந்தது. இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தோம் contentment in their heart and praise in their heart. அவர்கள்
மன ரம்மியாக இருந்தவர்களாக இருந்தார்கள். இருதயத்துல மன ரம்மியாக, இருதயத்துல தேவனை துதித்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள். இந்த நாளில் தொடர்ந்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த தலைப்புல deprivation in this theme we are going to continue even this week, but this week we are going to see how the devil going to deprive us in the last days. Chapter 24 talks about the last time, end times. So in this end times, how is the devil going to bring deprivation in our life? இந்த கடைசி காலத்துல 24வது மத்தேயு 24 நீங்க வாசிக்கும் போது இயேசு கடைசி காலத்தை குறித்து அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த கடைசி காலத்துல பிசாசு எந்தெந்த விதத்துல நம்மை மோசடிக்குள், ஒரு வஞ்சனைக்குள், பிறகு நம்மை இழப்பு சந்திக்கக்கூடிய நிலையில நடத்தி வர இருக்கிறான் என்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். The most sobering facts about our Christian life is that all humans have a supernatural enemy whose goal is to use pain and pleasure to make us blind, unwise and miserable forever. தேவஜனமே, தெளிவு அடையக்கூடிய இருக்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில என்ன இருக்க வேண்டும் என்றால், உங்களுக்கும் எனக்கும் இயற்கையின் அப்பால குடியிருக்கிற நிலையில ஒரு பகைஞர் இருக்கிறான். அந்த பகைஞருடைய நோக்கமே நம்முடைய வாழ்க்கையில கஷ்டமும் இன்பமும் கொடுத்து நம்மை குருடனாக்கி, ஞானம் இல்லாம ஆக்கி, அதே சமயத்துல வருத்தத்தின் நிலையில அவன் எக்காலமும் கொண்டு போக இருக்கிறான். இந்த பகைஞர் வேதம் எதை சொல்லி அழைக்க இருக்குது? The Bible calls our enemy in Revelation chapter 12 verse 9 to 10, you read there, the Bible calls our enemy to be the devil and Satan, the deceiver of the whole world, the accuser of our brethren. இந்த எதிராளி, இந்த பகைஞர், இந்த பகைஞர் என்று சொல்லும் போது வெளிப்படுத்துற புஸ்தகம் 12வது அதிகாரம் 9-10 அங்க நீங்க வாசிங்க, அவன் பிசாசு என்று சொல்லப்பட இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். உலகத்தை எல்லா இடத்துல இருக்கிற உலகத்துல எல்லா இடத்துல அவன் நம்மை வஞ்சித்தவனாக இருக்கிறான். கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிற சகோதரர்களை குற்றப்படுத்த இருக்கிறவனாக இருக்கிறான் என்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். பிறகு வேதம் அவனை எப்படி அழைக்குது? இந்த பிரபஞ்சத்துக்குரிய அதிபதி என்று அழைக்க இருக்குது. யோவான் 12:31 நீங்க வாசிக்கும் போது அங்க சொல்லப்பட இருக்குது, அவன் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அதிபதி. In John chapter 12 verse 31 we see that the Bible calls him the verse there calls him the ruler of the world. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, God of these ages. 2 கொரிந்தியர் 4:4 நாம் வாசிக்கும் போது இந்த காலத்துக்குரிய இருக்கிற தேவன் என்று சொல்லப்பட இருக்குது. ஆம் பிரியமானவரே, 1 பேதுரு 5:8 நாம் வாசிக்கும் போது அங்க என்ன சொல்ல இருக்குது? தெரிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராகிய பிசாசானவன் கர்ச்சிக்க சிங்கத்தை போல் எவனை விளங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றுகிறான். Yes, the scripture in 1 Peter chapter 5 verse 8 says, he is our adversary who prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. He is called to be our adversary. நம்முடைய எதிராளி என்று அவன் அழைக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். எபேசியர் 2:2 என்ன சொல்லப்பட இருக்குது என்றால்,
பிசாசு எப்படி அழைக்கப்பட இருக்கிறான்? ஆகாயத்து அதிகாரம் பிரபு ஆகிய. In Ephesians chapter 2 verse 2 it says he is the prince of the power of the air. He is the prince of the power of the air. ஆகாயத்து அதிகார பிரபு ஆகிய அப்படி என்று தமிழ்ல சொல்லப்படக்கூடிய இருக்கிற நாமமாக இருக்குது. As Christians we are warned by Paul as he writes to Timothy, his son in the faith, to wage the good warfare. This we see in 1 Timothy chapter 1 verse 18. பிரியமானவர்களே, 1 திமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 18ல அந்த 18வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பு பவுல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிருபம் எழுதும்போது திமோத்திக்கு அவர் எழுதி சொல்கிறார். திமோத்தி யார் என்று சொல்லும் போது அவனுடைய விசுவாசத்தின் மகனாக இருக்கிறார். இந்த விசுவாசத்தின் மகனில அவர் கூறினது என்ன தெரியுமாங்க? நல்ல போராட்டம் பண்ணும்படி என்று அவர் சொல்லுகிறார். ஆம், நல்ல போராட்டம் பண்ணும்படி. யாருக்கு எதிராக? பிசாசுக்கு எதிராக. எப்படி? அனுதினமும். Yes, Paul tells Timothy to wage a good warfare against the devil, and that to be daily. You know, the devil attacks you every day of your life. He wants to see you falling. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்களும் நானும் விழக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக, கர்த்தரை விட்டு விலகி இருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று பிசாசு விரும்புகிறார். ஆகையால் நாம் என்ன செய்யணுங்க? What must we do? In 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, if you read, earlier we read that he is like a roaring lion waiting to devour us. கர்ச்சிக்க சிங்கத்தை போல நம்மை முழுங்கலாம். அவன் வகை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான். எப்படி முழுங்கலாம் என்று வகை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான். ஆனா 9வது வசனம் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா அங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது, எதிர்த்து நிக்க சொல்லுது. பிசாசு நாம் எதிர்த்து நிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். யாக்கோப் 4:7 என்ன சொல்லுது? எதிர்த்து பிசாசு ஓடி போவான். தேவஜனமே, அவனை எதிர்க்கக்கூடிய ஜனங்களாக நாம் எழும்ப வேண்டும். Yes, in 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9 says, especially verse 9 says, resist him steadfast in the faith. So you and I must resist the devil because he is a roaring lion waiting to devour us. When we resist him, the Bible says he will flee away from us. And the second thing is we must refuse him any opportunity. Ephesians chapter 4 verse 27 says, no give place to the devil. No give place to the devil. முதலாவது எதிர்க்க வேண்டும். இரண்டாவது அவனுக்கு இடம் கொடுக்காதபடி நாம் இருக்க வேண்டும். ஆம், எபேசியர் 4:27 சொல்லப்பட்டிருக்குது, பிசாசுக்கு இடம் கொடாமல் இருங்கள் என்று சொல்லப்பட இருக்குது. மூன்றாவதாக stand against the wiles or schemes of the devil. அவனுடைய வஞ்சகத்துக்கு எதிராக நிற்க வேண்டும் என்று எபேசியர் 6:11 சொல்லப்படுவது என்று நாம் பார்க்க இருக்க வேண்டும். எதுக்கணும்? இடம் கொடுக்க கூடாது. பிறகு அவனுடைய வஞ்சனைக்கு நாம் எதிர்த்து நிற்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். If we do that, then we will be well prepared against every ploy of the devil in this last days. இப்படி நாம் செய்யும் போது பிரியமானவர்களை, பிசாசுடைய ஒவ்வொரு தந்திரங்களிலிருந்து கண்டனங்களிலிருந்து நாம் ஆயத்தத்துக்குரிய நிலையில இருக்கிற மக்களாக மாறுவோம் என்று நாம் பார்க்கிறோம். God intends that part of our preparation for heaven be a life of warfare with hell.
ஆண்டவருடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமாங்க? நாம் நம்முடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில ஆயத்தப்பட நிலையில இருக்கும் போது இந்த ஆயத்தத்துல நரகத்தோட நாம் யுத்தம் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆம், நரகம் என்று ஒரு இடம் இருக்குது பிரியமானவர்களே. There is hell. In order for us not to go there, we need to fight against the devil. பிசாசு விரும்புதலாம் நீங்கள் நானும் நரகத்தில் இருக்கணும். நீங்களும் நானும் என்ன செய்யணுங்க? எதிர்த்து போராடணும். Paul calls this warfare a good warfare. இந்த யுத்தமானது பவுல் எப்படி சொல்றாருன்னா, இது நல்ல யுத்தமானது. இது ஒரு நல்ல யுத்தமானது. எங்கே என்றால் 1 திமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 18வது வசனத்துல இதை நாம் வாசிக்கிறோம். In 1 Timothy chapter 1 verse 18, there Paul says, or he calls it a good warfare. And in 1 Timothy chapter 6 verse 12, he says, good fight of faith. Good fight of faith. 1 திமோத்தேயு 6வது அதிகாரத்துல 12வது வசனத்துல அவர் சொல்றாரு, விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். You might ask why it is good. நீங்களும் நானும் கேட்கலாங்க. என்ன கேட்கலாம்? ஏன் இது நல்லது என்று நாம் சொல்லுகிறோம்? இந்த போராட்டத்திலும் நல்ல போராட்டம் இருக்குதா? ஏன் இப்படி என்று நாம் கூறி வருகிறோம்? ஏன் பவுல் அப்படி கூறினார்? Why did Paul says good warfare, good fight of faith? It is good not because we might be killed, which we might, because Revelation chapter 2 verse 10 clearly tells it. நம்ம வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் 2:10 வாசிக்கும் போது இது ஏன் நலம் என்று சொல்லும் போது நம்ம சாவறதுக்காக இல்லை, ஆனா அப்படிப்பட்ட நிலைமை வரலாம். ஏன்னா வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் 2:10 சொல்லுகிறது. I read Revelation chapter 2 verse 10. It says like this, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. இங்க வெளிப்படுத்தின புத்தகத்துல 2வது அதிகாரம் 10வது வசனத்துல அங்க வசனம் என்ன சொல்லுது? பயப்படாதிருங்கள். இந்த வாழ்க்கையின் உபத்திரத்தை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள் என்று சொல்றார். The devil is about to throw some of you into prison. சிலர், உங்களுக்குள்ள சிலர் பிசாசு என்ன செய்ய இருக்கிறான்? உங்களை சிறைச்சாலையில வைக்க இருக்கிறான். இது எதுக்கு பார்க்கும்போது நீங்க சோதிக்கப்பட இருப்பதுக்கு. சரிங்களா? அப்புறம் அவர் சொல்றாரு, 10 நாள் நீங்கள் உபத்திரத்திலே கடந்து செல்வீர்கள். அதுக்கு பிறகு பக்தன் சொல்லுகிறான், மரணம் பரியந்தனுக்கும் உண்மையாய் இருங்கள், ஏனெனில் ஜீவ கிரீடத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள். ஜீவ கிரீடத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள். நல்லது என்று சொல்லும் போது அது சாகு முறை இருக்கும். நாம் இந்த யுத்தத்திலே இருக்க வேண்டும். அப்படி இந்த யுத்தத்துல நாம் இருந்து வரும்போது தேவஜனமே, நம்முடைய விசுவாசம் பொன்னோட அது விலையிருந்து ஒரு விசுவாசமாக இருக்கும் என்று நாம் பார்ப்போம். இந்த வாழ்க்கையில நம்ம வாழும் போது மரிக்கும் போது நம்முடைய விசுவாசம் உறுதிக்குரிய விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும். When we live life in this world, our faith must be refined better than gold. Yes, we read in 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 7வது வசனம் நாம் வாசிக்கிறோம். That the genuineness of your faith
being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துடைய வெளிப்படுத்துதலின் மகிமையின் நாளிலே நம் வாழ்க்கை காணப்படக்கூடிய இருக்கிற இந்த விசுவாசத்துக்குரிய இருக்கிற இந்த உண்மையான விசுவாசத்துக்குரிய இருக்கிற நிலையானது அது பொன்னோட ஒரு மிகுந்த கனத்தோட துதியோட மகிமையோட இருக்க வேண்டும் என்று அங்க வசனம் சொல்லி வருவதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். தமிழ்ல நீங்க வாசிங்க. So church, you and I must realize that the faith that we have in God must be precious than gold that perishes. Your faith and my faith will go through fire. உங்க விசுவாசமும் என் விசுவாசமும் அக்கினியை கடந்து போகக்கூடிய இருக்கிற ஒரு விசுவாசமாக இருக்கும். ஆம், பொன் விதமாக 7 முறை அக்கினியிலே போடப்பட்டு பிறகு அந்த தூய பொன் அது வரக்கூடிய நிலையில காணப்பட மாதிரி உங்க விசுவாசமும் என் விசுவாசமும் அக்கினியில போக கடக்கூடிய இருக்கிற நிலையில இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது பொன்னோட நம்முடைய விசுவாசம் அது அருமையாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் உணர்வர்களாக இருக்கிறோம். ஷேட்ராக், மிஷக், அபினேகோ அந்த அக்னி ஜுவாலையில தள்ளப்படும் போது தேவ ஜனமே அவர்கள் கலங்கவில்லை, பயப்படவில்லை, தங்களுடைய ஜீவனை விடுவதற்கும் அவர்கள் அச்சப்படவில்லை என்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். Yes, Shadrach, Meshach, Abednego, when they were thrown into the fiery furnace, they were not afraid. They were not in any way disturbed. They just been thrown, and then, in many ways, I would say they rejoiced because the fire could not consume them. We saw the fourth person in the form of Christ being there for them. நாலாவது மனுஷனாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த அக்கினி ஜுவாலையில அவர்களோடு இருந்தது நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். தேவ ஜனமே, ஆம், நம் விசுவாசம் சாதாரணமான விசுவாசம் அல்ல. Your faith and my faith is not an ordinary faith. So today, let us be people who be of genuine faith, a faith that is more precious than gold that perishes. God is the great general in this warfare. நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமாங்க? இந்த யுத்தத்துல அவர் அதிபதியாக இருக்கிறார். He has given us the walkie-talkie of prayer to call for help. ஆம், அநேகர் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அந்த வாக்கி டாக்கி. 2 பேர் பேசலாம், கூடயும் பேசலாம். அந்த வாக்கி டாக்கி மூலியமாக நான் பேசும்போது அந்த வாக்கி டாக்கி வச்சிருக்கவங்க அந்த சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய நிலையில இருப்பார்கள். அந்த மாதிரி கர்த்தர் நமக்கு வாக்கி டாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். எதுக்கு? ஜெபத்தின் மூலமாக அவருக்கு முன்பாக நாம் சேர வேண்டும். எபேசியர் 6:17-18 அங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது. நம்ம ஆவியின் பட்டையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அது என்னன்னா தேவனுடைய வார்த்தை. பிறகு எல்லா நேரத்திலும் ஜெபத்தோடு இருக்க வேண்டும். In Ephesians chapter 6:17-18, the scripture says, take the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times. Praying at all times. Yes, that's great power in prayer. நாம் ஜெபிக்கும் போது அங்கு வல்லமை உண்டு. பிரியமானவர்களே, ஜெபத்தை கேட்கக்கூடிய தேவன் நம்முடைய தேவன். என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று சொன்ன தேவன் அவர். There is great power in prayer. Our God is a prayer answering God. He looked at us and says, call unto me and I will answer thee. I will answer thee.
we are blind, unwise and miserable. தேவஜனமே, நீங்களும் நானும் குருடாக இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம், ஞானமில்லாதவர்களாக இருக்கிறோம், வருத்தம் நிறைந்தவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். But our Lord sees behind every lines. நம்முடைய கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமாங்க? எதிராளியுடைய ஒவ்வொரு கோடுக்கு பின்னால எல்லாத்தையும் காணக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். And knows exactly the strategies that will be used against us. நமக்கு எதிராய் பிசாசு என்னென்ன திட்டங்களோ பயன்படுத்துவானோ அதெல்லாம் அறிந்த தேவனாக இருக்கிறார். அவர் மகா ஞானமுடைய தேவனாக இருக்கிறார். Yes, he is a wise God. He knows everything. Nothing is hidden in the sight of God. தேவனுடைய பார்வையில ஒரு காரியமும் அது மறைவிடமாக இல்லைங்க. He has written them down in a wartime manual. எல்லாத்தையும் நமக்காக அவர் எழுதி வைத்தவராக இருக்கிறாருங்க. ஆம், இந்த சத்தியத்துல, இந்த வேதத்துல எல்லா பிசாசனுடைய திட்டங்கள், தந்திரங்கள் அவர் எழுதி வைத்தவராக இருக்கிறார். We see that in this Bible, the manual that God has given us, so that we would not be outwitted by Satan. எல்லாம் இங்க எழுதி வச்சு நமக்கு கொடுத்திருக்கிற காரணம் என்ன தெரியுமாங்க? அவனுடைய சதியில, பிசாசுடைய சதியில நாம் விழுவாதபடி. The reason we will not be outwitted is that we are not ignorant of his devices. அவனுடைய சதியிலே நாம் விழுவாத போடுற காரணம் என்ன தெரியுமாங்க? அவனுடைய ஒவ்வொரு வஞ்சகத்துல நாம் அறியாத நிலையில இல்லைங்க. ஏனென்றால் 2 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் 11வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கும் போது அவனுடைய வஞ்சகமோ தந்திரத்துல நாம் அறியாமையாய் இருக்கிறது இல்லை அப்படின்ற வசனம் சொல்லிருக்குது. God wants to make us into a mighty warrior. நீங்களும் நானும் ஒரு மகா பெரிய யுத்த வீரர்களாக மாற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார்கள். இந்த கடைசி காலத்துல நீங்களும் நானும் மகா யுத்த வீரர்களாக மாறணும் என்று கர்த்தருடைய ஆசையாக இருக்குது. அவருடைய கரம், அவர் may he train our hands for war and our fingers for battle. இது எங்க இருக்குது என்றால் சங்கீதம் 144:1. அங்க என்ன சொல்ல இருக்குது? நம்முடைய கரங்களுக்கு பயிற்சி, யுத்தத்துல நம்முடைய கரங்களுக்கு பயிற்சியும் நம்முடைய விரலுக்கு யுத்தத்துல பலன் கொடுக்கக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். சங்கீதம் 144:1 நீங்க வாசிக்கும் போது அங்க இருக்குது. In these last days God has removed the walls that had been there before our eyes for a long time, which make us see partially. இந்த கடைசி காலத்துல ஆண்டவர் என்ன செய்யறார் தெரியுமாங்க? நமக்கு முன்பாக இருக்கிற அந்த திரையை அவர் நவர்த்தி நம்முடைய கண்கள் முன்ன ஒழுங்கா காண முடியல, காரியங்களை காண முடியல. ஆனா அந்த திரையை இழுக்கும் போது எல்லாமே நமக்கு தெளிவாக இருக்கிற ஒரு நிலையிலே கர்த்தர் நடத்தி வருவராக இருக்கிறார். But now that hindrance is removed from us by Christ and we are able to see the devil's devices clearly. இயேசு இந்த திரையை அவர் மூலமாக எடுத்ததுனால பிசாசுடைய ஒவ்வொரு வஞ்சனையும் நாம் தெளிவாக காண முடியும். In these last days he is going to bring all kind of deprivation in our life, but we are no more going to be ignorant. இந்த கடைசி காலத்துல பிசாசுடைய ஒவ்வொரு வஞ்சகத்திலிருந்து நாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருக்கிறோம். நாம் அறியாமல் இல்ல, அவனுடைய தந்திரத்தை எல்லாம் அறிந்து இழப்புக்குள்ள இல்ல, ஆனா வெற்றிக்குள் நாம் காணப்படக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறோம்.
what kind of deprivation the devil is going to bring in our life in this last days. இந்த கடைசியின் காலத்துல எப்படிப்பட்ட இழப்புகள் பிசாசு நம்முடைய வாழ்க்கையில அவன் கொண்டு வர இருக்கிறான். 7 இழப்புகளை பத்தி உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச விருப்பப்பட இருக்கிறேன். ஆனா இந்த 7 இந்த நாள்ல செய்ய முடியாது. I would like to bring 7 deprivation of the devil in our life in this last days. But I won't be able to do all 7, but I would like to just touch one. ஒன்று மட்டும் இந்த நாளிலே நான் உங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வர விருப்பப்பட இருக்கிறேன். Deprive us from seeing God's truth. இழப்பு பிசாசு நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வர இருக்கிறான் என்றால் அது தேவனுடைய சத்தியம் நாம் காணாமல் இருப்பதுக்கு. Deprive us from seeing God's truth. தேவனுடைய சத்தியத்தை பார்க்கிறதுக்குரிய இழப்பு. There is no truth in the devil. நீங்களும் நானும் புரிஞ்சுக்கணுங்க, பிசாசுக்குள்ள எந்த ஒரு சத்தியமே இல்லை. யோவான் 8:44 அந்த வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது, when you read John chapter 8 verse 44, it tells like this: when he speaks a lie, he speaks from his own resources or nature, for he is a liar and the father of all lies. பிசாசு அவன் பொய் பேசும்போது அவன் சுயத்துல பேசக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். அது அவனுடைய இயற்கையின் நிலையில காணப்படக்கூடிய ஒரு காரியம். ஏனென்றால் அவன் ஒரு பொய்யன், பிதாவுக்கு பொய்யனாக இருக்கிறான் என்று வசனம் சொல்லுது. பிசாசுக்கு பொய் இயற்கையான ஒரு காரியங்க. It's a natural thing for the devil to lie because there's no truth. The first time Satan appears in the Bible in Genesis chapter 3, the first word on his lips are suspicious of the truth. ஆதியாகமம் 3 பிசாசு வெளிப்பட இருக்கிற அந்த நாள்ல முத நிலையில வெளிப்படக்கூடிய இருக்கிற அந்த நிலையில நாம் பார்க்கும்போது அங்க அவன் சந்தேகத்தை சத்தியத்துல சந்தேகத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். ஏவாண்டுல அவன் சொல்றது காரியம் என்ன தெரியுமாங்க? அன்று சொன்னாரா, இந்த விருட்ச மரத்துல நீ சாப்பிடக்கூடாது என்று. What kind of suspiciousness of the truth he brought? Did God say, he looked at Eve and said, did God say you shall not eat of any tree in the garden? Yes, he brought suspicion to Eve's mind. ஏவாளுடைய சிந்தையில அவன் சந்தேகத்தை கொண்டு வந்தவனாக காணப்பட இருக்கிறான். இரண்டாவதாக நாம் பார்க்க இருக்கும் போது நுட்பமான பொய்ய அங்க அவன் சொல்வதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். என்ன சொல்றான்? நீ சாக மாட்டாய். And the second words of his lips were a subtle falsehood. And what was there? You will not die. In the beginning of verse 44, John says that Satan does not stand in the truth because there is no truth in him. நீங்கள் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது 44வது வசனம், யோவான் 8:44வது வசனம் நீங்க வாசிக்கும் போது அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? அவனுக்குள்ள சத்தியம் இல்லை, ஏனென்றால் சத்தியம் அவனுக்குள் இல்லை. அவன் சத்தியத்திலே நிற்பது அல்ல, ஏனென்றால் சத்தியம் அவனுக்குள் இல்லை என்று வேதம் சொல்ல இருக்குது. We are dealing with the essence of falsehood and deception. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நாம் எதிர்கொண்டு இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் தெரியுமாங்க? பிசாசுக்குள்ள பொய்யும் வஞ்சகம்தான் நிறைந்து இருக்குது. அதனால நம்ம என்னங்க செய்யணும்?
due to that, what must we do? Or I will say, so what does he do? அவன் என்ன செய்ய இருக்கிறான்? ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏவாளும் ஆதாமும் குருடாக்குனவனாக அவன் காணப்பட்டான். சிந்தனையில குருடாக்குனவனாக காணப்பட்டான். இந்த காலத்திலையும் எல்லா அவிவிசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த குருட்டுத்தனத்தை அவர்களுடைய மனதில் வைக்கிறவனாக இருக்கிறான். In the Garden of Eden, he blinded the mind of Eve and Adam. And today, he blinds the minds of unbelievers. This we see in 2 Corinthians chapter 4, verse 4. 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 4வது வசனம் இந்த காரியத்தை நான் பார்க்கிறோம். நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன், தமிழில் என்னோட நீங்க சேர்ந்து வாசிங்க. The God of this age has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ. கிறிஸ்துவின் மகிமையின் சுவிசேஷம் காணாதபடி இந்த பிரபஞ்சத்தின் தேவன், இந்த காலத்துக்குரிய இருக்கிற தேவன் இவர்களுடைய மனக்கண்களை மறைத்து வைத்திருக்கிறார் என்று. இவர்கள் என்றால் தேவனை அறியாத இருக்கிறவர்கள். இவருடைய மனக்கண்களை இவ்விதமாக மறைவாய் வைத்திருக்கிறார். So we not only speak what is so the devil not only speak what is false, he hides what is true. இந்த பிசாசு பொய்யை மட்டும் அவன் பேசுறது இல்லைங்க, ஆனா சத்தியத்தையும் அவன் என்ன செய்யறான்? மூடி வைக்கிறவனாக இருக்கிறான். He keeps us from seeing the treasure of the gospel. ஆம், சுவிசேஷத்தில் இருக்கிற அந்த பொக்கிஷத்தை அவன் நம்மை காணாதபடி மூடி வைக்கிறவனாக இருக்கிறான். He lets us see facts, even proofs, but in a twisted way and not the preciousness and depth that is in the scriptures. ஆம், சத்தியம் அதுடைய உண்மையும் அதுக்குள் இருக்கிற ஆதகமும் அவன் காட்ட இருக்கிறான். ஆனா எப்படி காட்டுறான்னா, அது பாதி உண்மையோட அவன் காட்டக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். அதனுடைய ஆழத்தையும் அதுக்குரிய இருக்கிற மகத்துவத்தையும் அவன் நமக்கு வெளிப்படுத்தாதபடி இருக்கிறான். He masquerades in costumes of light and righteousness. அவன் எப்படி தெரியுமாங்க? அவன் முகமூடி போட்டு வெளிச்சமும் உண்மை உள்ளவனும் போல நடிக்கிறவனாக இருக்கிறான். இது எங்க நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் 2 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் 13 19வது வசனம் நாம் பார்க்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கிறோம். அங்க பவுல் சொல்லுகிறார், என்ன சொல்லுகிறார்? 13வது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது அவர் சொல்லுகிறார், அநேகர் அப்போஸ்தலர் போல இவ்விதமாக காணப்பட இருக்கிறார்கள். Paul says that some people are posing as apostles who are not. அப்போஸ்தலர்கள் போல அவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் இல்லை. ஏனென்றால் 14வது வசனத்தில் அப்படி நீங்க வாசித்து வரும்போது அங்க பவுல் விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். As we read verse 14, Paul gives the explanation. And no wonder Satan himself transformed or disguised himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform or disguise themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்ல இருக்குது? பிசாசு அவன் மறைமுகமாக என்னமோ அவன் வெளிச்சத்தின் தூதனை போல காட்சி கொடுக்கிறவனாக இருக்கிறான். அதே போல அவனுக்கு இருக்கிற ஊழியர்களும் நீதி குடியிருக்கிற ஊழியர்களை போல
அவர்கள் காட்சி கொடுப்பார்களாம். ஆனா அவர்களை நம்ம எப்படி அறிவோம் என்றால், வசனம் சொல்லுது, அவர்களுடைய கிரியை நிமித்தம் நாம் அவர்களை அறிய இருக்கிறோம். How do we know this is a disguise or this is a false transformation? The Bible says, whose end will be according to their works. Yes, through their works we will know whether they are true servants or false servants. In other words, Satan has ministers who profess enough truth to join the church and from inside teach what Paul calls doctrines of demon. This we see in 1 Timothy chapter 4 verse 1. தேவஜனமே, பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், பிசாசுடைய ஊழியர்கள் அவர்கள் சத்தியத்தை சபையில போதிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனா அந்த சத்தியம் எப்படிப்பட்ட சத்தியம் என்றால், அது பிசாசுக்குரிய இருக்கிற போதனைக்குரிய சத்தியமாக இருக்குது. இது எங்க பார்க்கிறோம்? 1 திமோத்தேயு 4:1. இயேசு மத்தேயு 7:15 சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு தெரியுமாங்க? இவங்கெல்லாம் செம்பரி ஆடு உடுத்தி கொள்ள இருக்கிற ஓநாய்கள், செம்பரி ஆடு உடுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஓநாய்கள். Jesus says they will be like wolves in sheep clothing. This we see in Matthew chapter 7 verse 15. And in Acts chapter 20 verse 30, it says that they will not spare the flock but will draw people away to destruction. அப்போஸ்தலர் 20வது அதிகாரம் 30வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது அங்க என்ன சொல்ல இருக்குது என்றால், அவர்கள் ஆடுகளை விட்டு விடாமல் அவர்களை நாசமான நிலையில நடத்தி செல்வார்கள். Without God's gift of discernment, our love will be sucked into stupidity. ஆம், தேவனுடைய பகுத்து அறிவு இல்லாமல் நம்முடைய அன்பு அது மடத்துக்கென்று இழுத்து கொள்ளப்பட ஒரு நிலையில இருக்கும். பிலிப்பியர் 1:9 நீங்க வாசிக்குதுங்க, அங்க அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது. In Philippians chapter 1 verse 9 you can realize this. The devil does signs and wonders. பிசாசு அவன் அற்புதமும் அடையாளமும் செய்கிறவனாக இருக்கிறான். 2 தெசலோனிக்கர் 2வது அதிகாரம் 9வது வசனம், இந்த கடைசி காலத்துல அங்க பவுல் அவர் நல்ல வர்ணித்து வரக்கூடிய இருக்கிறவராக இருக்கிறார். In 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, the last days are described like this by Paul. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs and lying wonders. ஆம், இந்த அக்கிரமக்காரன் அவன் இந்த கடைசி காலத்துல வரும்போது அவன் பிசாசனுடைய கிரியை நிமித்தம் வரக்கூடியவனாக இருக்கிறான். வல்லமையோட, அடையாளத்தோட, அற்புதத்தோட அவன் வரக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருப்பான் என்று இந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட இருக்குது. But this makes the signs and wonders look unreal. இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது இந்த அற்புதம், இந்த அடையாளம் இதெல்லாம் நிஜமில்லாத மாதிரி இருக்கும். In fact, some people do say that Satan can only fake miracles. அநேகர் சொல்லுகிறார்கள், பிசாசுக்கு உண்மையாகவே அற்புதம் செய்ய தெரியாது, அதெல்லாம் பொய் அப்படி என்று சொல்றார்கள். ஆனா நான் நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைங்க. ஏனென்றால் வசனம் சொல்லுது, மத்தேயு 24:24 கடைசி நாட்கள்ல பல பேர் நான் கிறிஸ்து, பொய்யான கிறிஸ்து, பொய்யான தீர்க்கதரிசிகள் இவ்விதமாக எழும்பி வருவார்கள். இவர்கள் அற்புதமும் அடையாளமும் செய்து ஆம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களையும் மோசடியிலே அவர்கள் நடத்தி வருவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. I doubt it. You know why?
Because in Matthew chapter 24 verse 24, Jesus described the last days like this: for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. This is no hint that this sign and wonders will be something that is unreal. இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களே அவர்கள் வஞ்சித்து போவார்கள் என்றால் அப்ப நினைச்சு பாருங்க, அது எப்படிப்பட்ட அடையாளமாக அற்புதமாக இருக்கும். If the very elect can be deceived by these wonders and signs, imagine how real it can be. So church, the first deprivation that the devil will bring is not to allow us to see God's truth. ஏழு காரியத்தில் காரியம் எப்படி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் என்றால், இந்த இழப்பானது தேவனுடைய சத்தியம் நாம் காணாதபடி வரக்கூடிய இருக்கிற ஒரு இழப்பாக இருக்குது. அடுத்த வாரம் மற்ற 6 இழப்புகளை குறித்து நாம் பார்ப்போம். ஆனா தேவ ஜனமே, அறிந்து கொள்வோமா, இந்த கடைசி காலத்துல நம்ம இழப்புக்குள் கடந்து போவதற்கு பிசாசு பல காரியத்தை ஆயத்தப்படுத்தி வந்திருக்கிறார். காரியமாக இன்னைக்கு பார்த்தோம், சத்தியத்தை நாம் காணாதபடி. ஆம், சத்தியத்தின் காரியத்துல நாம் கண் பார்க்காதபடி. தேவனுடைய சத்தியங்க, சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்க, சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று வேதம் சொல்ல இருக்குது. The Bible says, know the truth and the truth will set you free. And the devil doesn't want us to see the truth as it is. He will always try to bring a twist to the truth of God. That's what he did to Adam and Eve. And that's what he will do to unbelievers. Yes, he will not make them see the truth of God. He will blind their mind. அவர்களுடைய மனக்கண்களை குருடாக்கக்கூடிய நிலையில அவன் வைத்துக் கொள்வான். இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் ஜாக்கிரதையாக இருப்போங்க. இழந்தவர்களாக நாம் இருக்கக்கூடாது. ஆம், தேவனுடைய சத்தியம் அதை நாம் இழந்து விட்டோம்னால் நித்திய ஜீவனை நாம் இழந்தவர்களாக இருக்கிறோம். If we would lose the truth of God, it's amount to we losing the eternal life. It's amount to we losing our salvation. Let us be warned. Let us be warned. Let us pray. Father, we thank you for this day. We thank you for your word. We pray, we ask, Lord, your word will always remain in us, Lord, that we will abide by it, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை எப்பொழுதும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அதுக்குள் நாங்கள் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய இருக்கிற மக்களாக இருக்கத்தக்க எங்களை நடத்தும் சுவாமி. ஆமையா, பிசாசுடைய வஞ்சனைக்கு நாம் இடம் கொடுக்காதபடி சுவாமி, இந்த கடைசி காலத்துல ஆம், பல நான் கிறிஸ்து என்று சொல்ல இருப்பார்கள், பொய் தீர்க்கதரிசிகள் உருவாக்க இருப்பார்கள். ஆண்டவரே, அவர்களுடைய போதனை அது பிசாசுக்குரிய இருக்கிற போதனை, எங்களை வஞ்சிக்கக்கூடிய இருக்கிற நிலையில அவர்கள் நடத்துவார்கள் என்று நீ கூறி வந்த தேவனாக இருக்கிறீர். Yes, Lord, in this last days there will be false Christ, false prophet, Lord, who will try to deceive us with their signs and wonders, Lord. Lord, let us not fall prey to all this, Lord, but let us, Lord, be able to identify the real you, Lord, and to remain in you, Lord, and to remain in your word. Bless us as we ask all this in Jesus' most precious name. Amen. இந்த நாளை கர்த்தருக்கு முன்பாக நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோம். தேவஜனமே, நற்கரணைக்கு நம்முடைய எண்ணத்தையும் உள்ளத்தையும் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஒப்படைத்து, ஆண்டவரே, நீரே எங்களோட இரு, நாங்கள் பயபக்தியோட இந்த நற்கரணை ஆராதனையிலே கடந்து போக எங்களோட நீர் வாருமையா என்று நாம் சொல்லுவோம். As we come to this time of communion, let us indeed come before the Lord in the fear and the love of God. Let us do this with reverence. Let us indeed open our heart before God and say, Lord,
You inhabit this heart of mine, Lord. I am yours, I belong to you. And as I partake of this communion, Lord, I am saying I am part of you, Lord. Let us look to the wordings that is displayed in the media, and let us do this responsive reading together. இந்த மாறி மாறி வாசித்தலை நாம் சேர்ந்து செய்வர்களாக இருப்போம். உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்துங்கள், எங்கள் இருதயத்தை கர்த்தரிடத்தில் உயர்த்துகிறோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த கடவோம். அப்படி செய்வது தகுதியும் நீதியுமாய் இருக்கிறது. கர்த்தாவே, பரிசுத்த பிதாவே, சர்வ வல்லவன் நித்திய தேவனே, நாங்கள் எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறது தகுதியும் நீதியும் எங்களுக்கு விசேஷத்த கடமையாய் இருக்கிறது. ஆதலால் தூதரோடும் பரம சபையானத்தோடும் நாங்கள் உமது மகிமுள்ள நாமத்தை புகழ்ந்து மேன்மைப்படுத்தி நாம் சேர்ந்து சொல்வோம். சேனைகளின் கர்த்தராகிய தேவனே, நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர், வானமும் பூமியும் உமது மகிமையினால் நிறைந்திருக்கிற உன்னதமாய் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று இடைவிடாமல் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆமென். சர்வவல்ல தேவனே, எங்கள் பரமபிதாவே, தேவனில் எங்கள் மேல் இரக்கமாய் இறங்கி உம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரணமடைந்து எங்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படி அவரை தந்துள்ளீரே. அவர் சிலுவையிலே ஒரே தரம் தம்மை ஏகபலியாக ஒப்புக் கொடுத்து சர்வலோகத்தின் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் நிறைவும் பூர்ணமும் பொந்ததுமான பலியை செலுத்தாமல் தமது அருமையான மரணத்தை என்னெடுக்கும் நினைப்பூட்டும் ஞாபகத்தை நியமித்து தம் திருமணம் நாங்கள் அதை அனுசரித்து வரும்படி தமது பரிசுத்த சுசேஷத்தில் கட்டளையிட்டாரே. இரக்கமுள்ள பிதாவே, எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டுள்ளி உமது குமாரனும் எங்கள் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து கட்டளையிட்ட பரிசுத்த நியமத்தின்படி நாங்கள் அவருடைய பாடுகளையும் மரணத்தையும் உயிர்த்ததையும் நினைக்கூர்ந்து உமது சிருஷ்டி பதார்த்தாகிய இந்த அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் வாங்கும் போது அவர் மூலமாய் தேவ சுபாவத்தை நாங்கள் பங்குள்ளாகும்படி கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று மிகவும் தாழ்மையாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். அவர் தான் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு சீஷருக்கு கொடுத்து, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம், என்னை நினைக்குறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். அப்படியே ராபஞ்சனம் பண்ணின பின்பு அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து, நீங்கள் எல்லோரும் இதில் பானம் பண்ணுங்கள், இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி உங்களுக்காகவும் அனைவருக்காகவும் சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய ரத்தம். இதை பானம் பண்ண போதெல்லாம் என்னை நினைக்கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று திரளும் பற்றினார். ஆமேன். நாம் சேர்ந்து சொல்வோம். இரக்கமுள்ள கர்த்தாவே, எங்கள் சுயநிதியை நம்பி நாங்கள் உம்முடைய பந்தியை சேர துணியாமல் தேவனுடைய அளவற்ற இரக்கத்தை நம்பி சேர்கிறோம். உம்முடைய மேஜின் கீழ் விழும் துணிக்கை ஆகிலும் பொறுக்கிக் கொள்ள நாங்கள் பாத்திரல்ல. ஆகிலும் தேவரீர் எப்பொழுதும் இரக்கம் செய்ய தவறாத ஆண்டவராய் இருக்கிறீர். ஆனத்தன்மையால் காருண்ய கர்த்தாவே, உமது அருமையான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிபூர்ண ஜீவத்தால் நாங்கள் நிரப்பப்படுவோம். அவருடைய சாயல் நாங்கள் வளரவும், அவரிடத்தில் நாங்களும் எங்களிடத்தில் அவரும் எப்பொழுதும் வாசமாயிருப்பதற்கும் ஏற்ற விதமாக இந்த பரிசுத்த நற்கிரியை பங்கு பெற எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும். ஆமீன். லோகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீக்கிற தேவாட்டுக்குட்டியே எங்களுக்கு இறங்கும். லோகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீக்கிற தேவாட்டுக்குட்டியே எங்களுக்கு இறங்கும். லோகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீக்கிற தேவாட்டுக்குட்டியே உம்முடைய சமாதானத்தை எங்களுக்கு தாரும். ஆமீன். பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே நாம் கர்த்தருடைய பந்தியை எடுக்கும் போது நாம் சேர்ந்து எடுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம். அப்பத்தை நான் எடுத்து நான் என் வாயில வைக்கும் போது நீங்களும் அதை செய்யத்தக்க, அது பாத்திரம் எடுத்து நான் குடிக்கும் போதும் நீங்களும் அதை சேர்ந்து செய்யத்தக்க உங்க வீட்டிலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். வீட்டு தலைவர் இவ்விதமாக கொடுத்து வரத்தக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. பாருங்கள், நாம் இந்த வேளை
கர்த்தருடைய அந்த சரீரத்தை நாம் கையில் எடுத்துக்கொண்டு நாம் நன்றி சொல்லி இந்த சரீரத்தை நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் புசிப்போம். பாத்திரத்தை எடுத்து நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சிந்தின இந்த இரத்தத்தை, அதை நான் உணர்ந்தவர்களாக அதை குடித்து வரக்கூடியவர்களாக காணப்படுவோம். ஆமென். ஜெபிப்போம். அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே உம்முடைய பந்திலை சேர எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த சிலாக்கியத்துக்காக நன்றி. நாங்கள் தொடர்ந்து உம்முடைய பிள்ளைகளாக வளர மலர எங்களுக்கு கிருபை தாரும். Lord, thank you for giving us the opportunity to be partakers of this Holy Communion, Lord. Lord, as we partake of this communion, we declare, Lord, that we are part of you, Lord. We belong to you, Lord. Our mind, our heart, Lord, we surrender it to you, Lord. And we pray that you take charge over everything within us. எங்களுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஐயா. இந்த ஆராதனையிலே நாங்கள் சேருவதற்கு நீ கொடுத்த இந்த பிரதான தருணத்துக்காக நன்றி 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 என்று சொல்லுகிறோம் ஐயா. Lord, we want to bless your name and give you thanks, Lord, for bringing us together in this fashion, Lord. We pray, we ask that your presence will continue to abide with us throughout this week, Lord. இந்த வாரம் முழுதும் உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களுக்கு துணையாய் பலமாய் இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நாங்கள் செய்ய இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் ஆண்டவரே உம்முடைய கண்கள் எங்கள் மேல் இருந்து வரத்தக்க ஜெபிக்கிறோம். As we do things throughout this week, Lord, we pray your eyes will be focused on us, Lord. Help us, Lord, to achieve what we want to achieve in you, Lord. உமக்குள் நாங்கள் சாதிக்க இருக்கிற காரியங்களை சாதிக்கக்கூடிய நிலையிலே நடத்தி வரத்தக்க ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஐயா. எங்களுடைய வாழ்க்கையில நீரே ஆண்டவரே ஒரு வேலியாக இருந்து பாதுகாத்து வரத்தக்க ஜெபிக்கிறோம். Lord, let your presence be a fence around us, Lord, keeping us from all the works of the evil one, Lord. The devil has no power, no authority over us. ஆண்டவரே, பிசாசுக்கு எந்த ஒரு அதிகாரம் இல்லை எங்களை தொடுவதற்கோ எங்களை அவன் எந்த விதத்தில் அதம் பண்ணதுக்கோ அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை. நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள், உம்முடைய உத்தரவாதம் பெற்றுத்தான் அவன் எங்களை தொட முடியும் ஐயா. ஆகியால் உம்முடைய பாதத்திலே எங்களை நாங்கள் சமர்ப்பணம் செய்கிறோம். Yes, Lord, unto your feet, Lord, we surrender ourselves, and you be the Lord, and you be indeed, Lord, the one that surround us, Lord. As we ask all this in Jesus' most precious name, amen. ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்னுடைய ஐக்கியமும் என்றும் சதாகாலம் நம்மோட இருந்து நம்முடைய பொக்கிஷமே இயேசுவாக இருக்கத்தக்கதாக. ஆமேன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழுமை நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரமே மறவாதே. ஆமேன்.